салом тамошобинони азизи сомонаи оилатиҷӣ. Дар ана ҳамин бино зане зиндагӣ мекунад ки тамоми мардуми тоҷик ӯро хуб мешиносанд ва номашро бо эҳтиром ба забон мегиранд. вай дар синни 15 солагӣ мактаби миёнаро хатм кардааст ва дар як муддати кӯтоҳ бениҳоят машҳур шуд. аммо дертар ба марде ки аз худаш 22 сол калон буд ба шавҳар баромад ва модар нашуда соҳиби 5 фарзанд гашт. барои як духтари ҷавон модари 5 фарзанди бегона шудан чӣ гуна буд ва чӣ гуна ӯ тавонист дар сартосари ҷумҳурӣ машҳур шавад? мехоҳед донед? пас моро ҳамроҳӣ кунед. ҳалимаҷон, бисёр шодем ки шуморо сиҳату саломат мебинем. ташаккур. Хуб аст. инҷо ҳамроҳи ки зиндагӣ мекунед? ҳамроҳи писарҷонам, келинам, набирачам. Таҳмур аст ном дорад. чанд набира доред? 5 та набира дорам. ана 4таш парончак шуда рафтан, якташ духтар шавҳар кардагӣ, 3 нафар писар, 2 нафар дар Русия, 1 нафар дар Полша, духтарча дар хони шавҳараш, 1 та набирачам ҳаминҷо ҳамроҳи худам. дастёракам. аз фарзандо набираҳо киҳо ягон нафар роҳи шуморо пеш гирифт? Не. чаро? писарам бачаи калонем аллакай хеле машҳурам шуда буд, лекин вай барвақт даргузашт. ин бачам он вақто бисёр ҳама ҳавасманди ҳунарпеша шудан доштанд. бораи ҳамин писарам газету журналҳо хеле чизо чоп карданд ки овози хушрӯ дорад, ин қадар барои ба суханаш сарфаҳм меравад, оянда ин ҷои маҳмудҷон воҳидафа мегирад. лекин вақте ки ба донишгоҳ донишкада дохил шуданаш расид, гуфт ки не очаҷон, ман намеравам, ман касби шумо интихоб намекунам. барои чӣ гуфтам? гуфт ки шумо вақте ки ёд мекардам, ман то рӯза дар болиштам мегиристам. хай он шароитҳои мо дигар хел буд. мо бисёр сафарҳои ҳунарӣ мерафтем. дар як сол эҳтимол 6 моҳ дар хона бошем, 6 моҳи дигар дар сафарҳои ҳунарӣ будем. барои ҳамин бакала нагирифт. аслан одамон дар 17 солагӣ мактаба хатм мекунанд, вале шумо дар 15 солагӣ мактабро хатм кардед ва ба театр омадед. чӣ хел шуд ки шумо дар 15 солагӣ мактаба хатм кардед? ман майдаҳак будам. бародари калонеам бисёр хуб мехондам. мо дар диҳаи заврони ноҳияи панҷакент зиндагӣ мекардем. бародарам хона аз мактаб ки омадан ба хона расидан, китобу дафтарашон паҳм мекардан, тунук мекардану баъд дарс тайёр мекардан. ман пеши ҳамон кас 6 инчи а, инчи б, инчи в, ҳамин хел ман алифбоя то ба мактаб рафтанам хатм кардам. дар синни чанд солагӣ? дар синни 5 солагӣ. пурра. яъне аз аввал доночаи балоча буд? ҳамин хел будам ман. баъд падарам мана пеш карда мактаб бурдану гуфтанд ки директора наздаш дар омадан, гуфтанд ҳамин духтара қабул кун. ҳамин духтар ба хаёлам хонда метонад. ман ба чанд та ҳарфҳое нишон додан, ман гуфтаму баъд хай калимаҳое хондам. ман ҳамин хел қучоқ кардану синфи 4 бурдан. яку як бора болои миз мондану гуфтанд ки ҳамон пеши дара хон ки чӣ навиштагӣ. болои дари даромад ба навиштагӣ буд
سیبک سرخ سیراب شیرین است و خوردن باب. من همون خواندم. بعد دخترکای و گفتن که آخرین کودک میخونه شما همون چیزای خونده نمیتونید. خیلی کوتاه گپ که من قبول کردم. یک کتابخانه داشتیم نصف همین خانه چه بود. نه که تمام کتاب های بهترین دنیا اونجا جمع آوری شده بودن. برای آنکه معلمای ما مدرسای مدرسه سمرقند و بخارا خواندگی بودن. همشون نطق بسیار نغز اهمیت میدادن. همه معلمامون میگفتن که هر بیگاه شما باید که اقلا یک ربوی از یاد کنید. شما باید حتما کتاب خوانید. بعد لغت به بسیار اهمیت میدادن. من حاضر گرد اطرافم به نگاه میکنم حیران میمونم که چه خیلی آخری 50 سال 70 سال پیش از این ما همه خیلی معلمون این قطر طلب میکردن که شما لغت یاد گیرید، شما زبان تازه نگاه دارید، شما به زبان فهمی و به زبان مادری و ادبیاتون سخنگویی یاد گیرید. گفته حاضر همین چیز من کم ترکک ناراحت میکند. وقتی که آمادگی میگرفتم برای صحبت با شما خیلی پرسجو هم کردم، در صحبت های خودتون مطالعه کردم. در یک صحبتتون گفتید که اشارت کردید که پدر و مادرتون راضی هم نبودن. چقدر جرأت کردید یک دختر کوهستانی؟ وای 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 اینش اکنون من خودم میدونم و بالا خدای من میدونم. این به نهایت وزنیم بود. من حتی وقتی که حال کودک بودم تماما، بعد مادرم بسیار وقت میگفتن که حالی دختری من مسکو جان پدروشکا میرد. بعد من با کرته های کیمخا میبیورد. حالی او وقت حتی آدم ها نمیدونستن که مسکو کجا، مسکوش چی، خواندنش چی. مادرم همه خیلی گفته دوستداری ها میکردن. یگان مراتبه مادرم از هنرپیشه شدن من، خواندن من ناراضگی بیان کردگی نیستن. هرچند که اولادشون بسیار هر خیل نیش میزدن، طعنه میکردن، گپای بسیار گپای ناشایه میگفتن. مادرم یگان مراتبه برای چه می کار کردی نگفتن. فقط فخر میکردن که دختر ما رجب گل میگفتن. پدرم برای چی ناراضی بودن؟ برای اونکه وقتی که من از دهه برآمدم، در اون دهه خواندن دختر بچه از قشلاق بیرون برآمدنش این یک بدعت بود. وقتی که من روی صحنه اومدم و در حال من خودم نمیدونم برای چی در حال اینقدر مخلص پیدا کردم، اینقدر در گازیت ها چاپ میکردن، رادیو کتی کجا همه جا من میترسیدم که حاضر چشم پدرم همه صورت های من می افتادم این گازیت ها با قصدن. نمیدونستن که شما در تئاتر کار میکنید؟ نه اکنون میدونستن. نه با هر دفعه عصبش هم نیش زدن چی در کار بود. گازیت های میگرفتن همدیاران عزیزم پیش معرکه ها و پدرم سردار معرکه های دیگه بودن، می بردن بابای قوسی من این دختره که رقاصه بینید. اکو تصور کنید در درون مردم دیگه امروز این خیلی تفکر دارد و 60 سال پیش خیلی بود. بعد پدرم از همین چیزا ناراحت می شدن، بسیار ناراحت می شدن. نه که یگان مراتبه رو برای ایستاده همین کار نکن نگفتن. خب شما یک دختری خیلی جوان از دهه، معلومات کسبی اکتوری نداشتید، ولی در یک مدت کوتاه طوری که خودتان گفتید بسیار مخلصای زیاد پیدا کردید و وقتی که به دوشنبه اومدید به آزمون توجه زیادی رو به خودتان جلب نمودید. شما رو برای تحصیل به مسکو فرستادن. از همون زمانا چی خاطره های عجیب دارید؟ بهترین
بهترین دوره های زندگیم، خاطرات بهترین شیرینم همون دوره ها است. شوق و شور جوانی یک عجایب که بغیر از صحنه، بغیر از تئاتر دیگر یگون چیز درک نکردن، قبول نکردن و گویا که در یک زمان، در یک دنیای افسانوی زندگی کردن، برای من این بسیار خاطرمان و بسیار بعضا ششته فکر میکنم دلم برای همون روزها گم میزند. سال 1966 از نظر گذرانی شد و از دوشنبه سید سلطان سید مرادف با پیسه خودشون قصه زینب بیبی به پنجکند آمدن. اون کس خودشون هم رژیسور بودن، هم اکتور بودن، هم دراماتورگ بودن. بعد چند روز بعد تقسیمات رول ها شد، رول زینب بیبی من بدادن. اون یکی از رول های بهترین شما هم بود. وای اکنون وای بهترین اون بود. وقتی که ما اومدیم به دوشنبه، این سپکتاکل ما نمایش قصه زینب بیبی بهای خیلی بلند گرفت، گران پری گرفت. خود من گران پری گرفتم، لاوریات گرفتم، دیپلم درجه اول گرفتم. به خیالم در تاریخ فرهنگ تاجیکستان تنها من ساعت طلا مکافات گرفتگیم. و تکلیف شد که بعد من تولار به دعوت کردن و گفتن که خیلی من پیش کرده بودن که اون وقت این جرأت نداشتم که بعد گفتن که ما شما به استودیوی تاجیکی که ما قبول میکنیم به شهر مسکو دعوت میکنیم، شما قبول میکنیم. گفتن در شگفت موندم، حیران موندم که مثال مسکو میروی، این شهر بیگانه، آدمای بیگانه و در کسی دیگر پیسه نباشد، از کدام حساب زندگی میکنی؟ بعد همون سال من نرفتم، لیکن یک سال پس رفتید. عجایبش همین که در همون زمان ما اگر که یک هنرپیشه، یک شخص می دیدن که و یکان قابلیت دارد، استعداد دارد، اکنون تنها در صنعت نه، در تمام ساحه، از پس همون بسیار رابرا کوشش میکردن که همون دستگیری کنن، همون برای همون راه کشاین و به وای رسانن. از وزارت فرهنگ، اون وقت وزارت مدنیت بود، هر ماه تلگرام میفرستونن که رجب گل بیا. نه، من تا همون مبلغ خودم به لازمی جمع نکردم. من گفتم من نمیرم. تولی هم بلندی کرد و همون سال با دهه ادبیات صنعت تاجیکستان در شهر مسکو شد. همون دهه ادبیات صنعت جانشین اول وزیر خلمرو شریف سرداری میکردن. بعد پیش همون کس رفتم و گفتم که من انستیتوت برید. کس گفت انستیتوت خانه اوچتم. بچه ها یک سال خوندن، شما برای شما کورس نو میکشایم. بعد خیلی من میدونستم که اون کس خواهنگر میتونه. بعد با التماس کردم، گردنم کج کردم، من توی حاضر میبرم. گفتن اونجا در اودیتوری به در آورده میشینونم، من پنجکین نرسیده از قفای من تا پنجکین میرسی. گفتم نه، من گفتم به خدا قسم میخوانم. گفتم نمیپرتایم، نمیروم. گربنوف مناسبتش بسیار ناز بود. خلمرو شریفچکتی ناز بود است اکنون. بعد رفتیم دانشکده، رفتیم. بعد من دعوت کردن، در اومدم.
سرود خون گفتن و رقص کن گفتن و بعد از همون سپیکتاکل بازی کردگی صحنه چو بازی کن شعر خون ایتیود کن همه همین چیزای کردم بعد بیرون برو گفت گربونو برو اومدم پیش در و گوش کردم چی میگه دختره که عذاب نتید معلوم که استعداد دارد آواز خوشرو دارد گفتن بعد خب با یک گپ دیگر گفتن اینو نمیگویم بسیار تعریف میشد بعد میگون که از حد زیاد خودش تعریف کرد گفتن همین خیلی منو قبول کردن. خب ببینید از همون کرسی شما مثلا شما دلبر عمر و رحمتی مولوده عابده و صاحب سلطان و قریب که همه همون گروهی که همراه شما میخواندن همش هنرمندای اصیل شدن هنرمندایی شدن که واقعا آبروی هنری تاجیک صنعت تاجیک از طول 10 ساله ها 20 ساله ها 30 ساله ها برداشتن و تا امروز هم اونایی که در قید حیات هستند افتخاری فرهنگ و ملت ما هستند. چرا سالهای اخیر انا همین گونه کورس ها همین خیلی گروه ها نمیبرن و عموما در ساحه صنعت همین خیلی استعدادهای نادر پیدا نمیشوند از نظر شما؟ ما حاضر میگویم شما با این چیز همه ما سخت به تشویش آورده است سخت به تشویش آورده است. کورسی مویا معلممون اولگا ایوانونا پیژووا بسیار نقص مستحکم تعلیم دادگی همین تنها هر روزی که یک بار آخر شما تاجیکت میگفتن ما یک بار قنات میبراوردیم و خودمون یک آدمای یعنی که آدمای مکمل حس میکردیم. بعضا برسیدیم شما کمتر اکا که این تو فیلشون تیزتر بود کس میگفتن که کجای اینو رودکی کجای اینو خیام کجای اینو سینا شما کی کجای شما تاجیک میگفتن قصدن میگفتن که شما سر ناموس خیلی قصدن میگفتن البته برای همون کرسی ما من همین قدر واهمه همین قدر بیدادی های به سر ما آوردن ترک نکردیم ما متحدیم. مثال در دیگر تئاتر کار کننم همین وقتی که ما به دشواری پیش بیاید ما هممون متحد میشویم. مگر دانشکده صنعت تاجیکستان نمیتواند همین گونه جوانان رو تربیت کند یا که خود همین استعدادها نیستن از نظر شما؟ اکنون من 20 سال در دانشکده به نام میرزا ترسونزاده از نطق درس دادم. از 2000 سر کردم امتحان سپاری چی شد؟ مرکزی تستی شد. تا همین دوره دانشکده بسیار خوب بود برای آنکه اول از نزد معلمای دانشکده میگذاشتن بعد دیگر امتحانا وارد میشدن. دیگر امتحانا تنها بعد سپاریدن مهارت اکتوری قبول میکردن. بعد چی شد؟ از اینجا 100 بال میگرفتگی اونجا بلی دیگر که خطی برابر کرد دیگر جاها داخل شده رفتن بلی از همه پسترین دانشکده صنعت با آمد. من سالهای آخر همین چند سال آخر باور کنید نزد همون دانشجویا در آمده نتوانستم. دانش نداشتنشون یک، تربیه نداشتنشون دو. عموما از زبان این قدر خراب هستند که تا بس گفتن. حتی من نمیفهمم که چی میگویم و با کدام زبان گپ میزنم. من همین 4 سال آخر به من یاد ندارم که یگان نفری ختم کرده دانشکده صنعت تئاتر رو قبول کرده باشن یا که طلب کرده باشن که فلانه نزد ما فرستونه و یا خداشون فکری تئاتر روی و تئاتر کارکنی هم ندارن. فقط همین یک علاج کرده از اسکری گریختنشون در کار
як илоҷ карда ҳамин 4 сол ҳаминҷа сарпаноҳ карданашон дар кор. барои мо агар ки ҳозир ҳамин шукри худованд ҳамин 3-4 рӯзи охир аз 8 март ин тараф ман ҳар рӯз 100 бор шукрона мекунам ки ҳозир як шахсе мо ба роҳбар мондан вазир мондан ки аз баромаддошон аз суҳбатҳошон ба диққат гӯш мекунам. шахси бисёр ҳаматарафа мефаҳмидагӣ дилсӯз барои фарҳанг, барои ҳам дилашон месӯзад, ҳам сарфаҳм мераванд, ҳам эҳтиром мекунанд. агар санъаткора шумо эҳтиром накардед, дигар санъаткорро шумо ба пайваст намешаванд. донишкадаи санъат дар ҷои як нафар 100-102 кас меомад, барое ки мо ба таассуб мекардам. як кас мегуфт ман Гулсара Абдуллоева шавам, як кас ман Шодӣ Ҳодӣ шавам, як кас мегуфт ки ман амин вай чи Қандалотак шавам. ҳар кадоми мо ба таассуб мекардам. ҳозир ҳамин чизо аз байн рафт. то санъаткор эҳтироми баланд надошта бошад, ба вай таассуб накунанд, санъат рӯи об намебиёяд. дунё ба умед, шайтон ноумед гуфтанд. умед дорем ки оянда хуб мешавад.